रियासत तेलंगाना मुल्क भर में तरक्की और अपनी मुनफरिद स्कीमात के लिए सरे फहरिस्त है, क्योंकि अपने 7 साल दौरे हुकूमत में तेलंगाना हुकूमत ने जो तरक्की हासिल की है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इन ख्यालात का इजहार तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने संगारेड्डी कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुनक़्क़दा तेलंगाना यौम तासीस के इजलास को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि अहलियान तेलंगाना के लिए 2 जून किसी ईद से कम नहीं। आज ही के दिन तेलंगाना रियासत को मुल्क में एक नई रियासत का मुकाम हासिल हुआ। क़याम तेलंगाना के लिए वज़ीर आला कल्वा कुंटला चंद्रशेखर राव ने मुसलसल 14 साल जद्दोजहद किया और गांधी जी के रास्ते को अपनाते हुए अदम तशद्दुद पर अमल किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि क़याम तेलंगाना से कबल चंद लीडरों ने ये अफवाह फैलाई थी कि क़याम तेलंगाना से जदीद रियासत में लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, पानी के अलावा नक्सलिज़म और दीगर मसाइल पैदा होंगे, मगर तेलंगाना के हर दिल अजीज़ क़ायद ने अपनी कारकर्दगी से उन तमाम अफवाहों को गलत साबित कर दिया। कल्वा कुंडला चंद्रशेखर राव ने अपने 7 साल दौरे हुकूमत में ऐसी स्कीमात को रुबा अमल लाया जिससे तेलंगाना के तमाम तबकात को फ़ायदा हासिल हुआ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना में किसानों की माशी हालत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे किसान बिरादरी काफ़ी खुश है। KCR की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को नहायत ही कम मुद्दत में तामीर करवाया, जिससे 40 लाख एकड़ ज़मीन को सैराब किया जा रहा है। किसानों को मुल्क भर में पहली मरतबा रैतु बीमा, रैतु बंधु स्कीमात को तेलंगाना रियासत में शुरू किया गया। 24 घंटे बगैर कटौती के बिजली फराहम की जा रही है। रियासत भर में लॉ एंड ऑर्डर की उम्दा बरकरारी है। महकमा पुलिस को KCR ने खतीर बजट फराहम करते हुए उसे जदीद आलात से मज़ीन किया। तेलंगाना पुलिस अपनी फ्रेंडली पुलिसिंग की वजह से मुल्क भर में शोहरत हासिल कर चुकी है। महकमे पुलिस ने अपनी कारकर्दगी से रियासत भर से नक्सलिज्म का खात्मा किया है। मोहम्मद महमूद अली ने कोरोना हालात पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस वबा से सारा आलम परेशान है। दुनिया भर में इस वबा की वजह से लाखों की तादाद में अमवात वाक़ हुई हैं, मगर तेलंगाना हुकूमत ने इब्तिदा ही से इसको कंट्रोल करने पर तवज्जो मरकूज़ की, जिसकी बदौलत तेलंगाना में दीगर रियासतों के मुकाबले कोरोना के केसेस और शरह अमवात में काफ़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना अवाम को तेलंगाना यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करते हुए अपील की है कि कोविड उसूलों की पाबंदी करें, लॉकडाउन में सिवाय नरमी वक्फे के घरों से बाहर ना निकलें, समाजी फासले को बरकरार रखें, फेस मास्क को लाजमी इस्तेमाल करें और अपने हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से बार बार धोते रहें। इस इजलास में मेदक रुकने पार्लियामेंट कुत्ता प्रभाकर रेड्डी, ज़हीराबाद रुकने पार्लियामेंट BB पाटिल, साबिक MLA चिंता प्रभाकर, जिले परिषद चेयरपर्सन, जिले कलेक्टर हनुमंत राव, जिले SP चंद्रशेखर रेड्डी और दीगर शरीक थे। అందరికీ నమస్కారము। ఈరోజు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ డే। 2 జూన్ అంటే మా ఫార్మేషన్ డే। మా తెలంగాణ కోసం మా ఆనరబుల్ CM గారు 14 ఇయర్స్ పోరాటం చేశారు, తెలంగాణ తీసుకొచ్చారు। ఈరోజు సంగారెడ్డిలో ఫార్మేషన్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు। మా ఆనరబుల్ MP ప్రభాకర్ అన్న గారు ఉన్నారు, మా ఆనరబుల్ MP జైరాబాద్ పాటిల్ సాబ్, మా XMLA కొంత ప్రభాకర్ అన్న గారికి, మా అందరూ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్, ఆల్ మా లీడర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడికి। అందరూ తెలంగాణ ప్రజలకు పేరు పేరుతో ఫార్మేషన్ డే శుభాకాంక్షలు। మా తెలంగాణ తీసుకొచ్చే ముందు చాలా అందరికీ డౌట్ ఉంది, ఆ తెలంగాణ మా ఆనరబుల్ CM గారు ఆ టైంలో పోరాటం చేస్తున్నారు, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది। ఈరోజు ఇండియాలో నెంబర్ 1 స్టేట్ అంటే మన తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో। మా ఆనరబుల్ CM గారు ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టేసిన ఫార్మర్స్కు చాలా నియర్లీ 40 lakhs ఎకర్కు నీళ్ళు వస్తుంది। ఫార్మర్స్కు రైతు బంధు స్కీమ్ ఇచ్చారు, ఇండియాలో ఎక్కడ లేదు, మన దగ్గర మా ఆనరబుల్ CM గారు ఇచ్చారు। ఈ టైంలో అంటే మా క్రాప్ 4 times పెరిగింది, ఫార్మర్స్ చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు। ఎందుకంటే మా స్టేట్లో బ్యాక్ బోన్, మా కంట్రీతో బ్యాక్ బోన్ అంటే ఫార్మర్స్ ఉన్నారు। ఫార్మర్స్ తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్, ఎలక్ట్రిసిటీ మేము ఆ టైంలో చాలా షార్టేజ్ ఉంది। అందరూ ఇది చెప్తున్నారు, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పవర్లో ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తాం। CM గారు ఢిల్లీలో చాలామంది క్వశ్చన్ చేశారు। మా ఆనరబుల్ CM గారు పవర్లో అంటే సర్ప్లస్ స్టేట్ మా తెలంగాణ స్టేట్ అయింది। ఇప్పుడు పవర్ అంటే మా దగ్గర చాలా సర్ప్లస్ అయింది। ఫార్మర్స్కు 24 hours ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తున్నారు, ఇంటింటికి కరెంట్ అంటే ఇంతకుముందు బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది, ఏం లేదు, 24 hours కరెంట్ ఇస్తున్నారు। మా CM తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా తెలంగాణకు డెవలప్ చేశారు। పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్
ఆ టైంలో చాలా డౌట్ ఉంది. తెలంగాణ తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది, ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది, నెక్స్ట్లిజం ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుంది. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా సహాయత ఇచ్చారు, మంచి బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేశారు. ఇప్పుడు మా తెలంగాణ పోలీస్ అంటే ఇండియాలో నంబర్ 1 పోలీస్ ఉంది, ఫ్రెండ్లీ పోలీస్. ఈ కరోనా తర్వాత చాలా మనకు లాస్ అయింది, గవర్నమెంట్కు చాలా లాస్ అయింది మా బడ్జెట్లో. అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు కరోనాకు చాలా బాగా కంట్రోల్ చేశారు. ఇండియాలో మన స్టేట్ అంటే చాలా పక్క స్టేట్లో మంచి మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్కు వస్తున్నారు. మెడికల్ హెల్ప్ అంటే మా తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది, హైదరాబాద్ ఉంది, చాలా కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్ర, ఛత్తీస్గఢ్లో ఇక్కడ వచ్చే 40% బెడ్ అంటే ఆయన కోసం ఫిల్అప్ అయింది. తప్పకుండా తెలంగాణలో హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కు చాలా డెవలప్ చేశారు. ఈ కరోనా ఎంత మరమారిలో అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా బాగా కంట్రోల్ చేశారు, బాగా బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేశారు, బాగా ఇక్కడ వచ్చే ట్రీట్మెంట్ అవుతున్నారు. మా డెత్ రేట్ చాలా తక్కువ ఉంది, ఇండియాలో తక్కువ డెత్ రేట్ అంటే మా తెలంగాణ స్టేట్లో ఉంది. రిటర్న్ అంటే రికవర్ అయిన మనిషి తెలంగాణలో బాగా అవుతున్నారు. అలాగే మా తెలంగాణ స్టేట్ తీసుకొచ్చే తర్వాత మా సీఎం గారు చాలా బాగా డెవలప్ చేశారు. ఎవ్రీ సెక్టర్లో చాలా బాగా డెవలప్ చేశారు. చిన్న స్టేట్ చేశారు, ఇంతకుముందు 10 స్టేట్ ఉంది, ఇప్పుడు 33 స్టేట్ అయింది. చాలా చిన్న స్టేట్ చేసిన తర్వాత చాలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా బాగా అయింది. మాకు ఈరోజు నాకు చాలా ఖుషి ఉంది. చాలా తెలంగాణ ప్రజలు చాలా జన్మదినం అంత లేదు, అంత హ్యాపీ ఉన్నారు. మా తెలంగాణ చాలా కష్టపడే వస్తుంది. 69లో ఎంత చిన్నారెడ్డి గారు చాలా మూమెంట్ చేసే తెలంగాణ రాలేదు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు 14 years పీస్ఫుల్ మూమెంట్ చేశారు. పీస్ఫుల్ మూమెంట్ చేసిన తర్వాత తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన అందరూ తెలంగాణ ప్రజలకు పేరుతో ఈ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మనకు పండుగ చిన్న ఉంది, జన్మదినమే చిన్న ఉంది. అంతా నేను చాలా ఖుషీలో ఉన్నారు, చాలా హ్యాపీలో ఉన్నారు. మన స్టేట్ 56 years తర్వాత మనకు రిటర్న్ వచ్చింది. అందరికీ పేరుతో తెలంగాణ ప్రజలకు ఈరోజు మా తెలంగాణ శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ అందరికీ.